نہ تخت و تاج نہ سیم و گہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے بیس میں لا کل بشر کی بات کرو۔ سمجھ نہ سکے اسرار جو ایو کو مثلی، وہ کم نظر ہیں کسی دیدہ ور کی بات کرو۔ تو حضرات محترم، قرآن عظیم نے یہ فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع میں، حجۃ الوداع وہ ہے جو سرکار نے آخری حج فرمایا، اور آپ نے اپنی قصوہ اونٹنی کے اوپر خطبہ فرمایا۔ آپ کی اونٹنی کا نام تھا قصوہ۔ اس قصوہ اونٹنی کے اوپر جو ہے آپ نے عرفات کے میدان میں خطبہ فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اندر میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطراتی آل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت، ان دونوں سے محبت کرتے رہنا تو تم دنیا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگے۔ اور اگر ان دونوں میں سے ایک سے محبت کی، ایک کو چھوڑ دیا، تو آپ نے فرمایا لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، کہ کتاب اللہ کو چھوڑ کے خالی اہل بیت کو پکڑ لیا، اس سے بھی گمراہی ہے، اور کتاب اللہ کو پکڑ لیا، اہل بیت رسول اللہ کو چھوڑ دیا تو بھی گمراہی ہے۔ لہذا کتاب اللہ کو بھی ماننا، میری اہل بیت کو بھی ماننا، دونوں لازم اور ملزوم ہیں، لازم اور ملزوم ہیں۔ دونوں کو سینے سے لگا کے رکھنا تو کسی وقت بھی تم گمراہ نہیں ہوں گے، بلکہ حبلم ممدودم من السماء الی الارض، میری اہل بیت جو ہے یہ ایسی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک یہ رسی کھینچی ہوئی ہے، اور یہ کتاب اللہ اور میری اہل بیت ہرگز جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ میری حوض کوثر کے اوپر آن کر کے مجھ سے ملاقات کریں گے۔ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت امام حسین آپس میں لال کھیل رہے تھے۔ لال کھیلتے کھیلتے جھگڑا ہو گیا۔ حضرت امام حسین جلالی تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا کہ تیرا باپ میرا غلام ہے، تو غلام کا بیٹا ہو کر کے مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، کیونکہ آپ خلیفۃ المسلمین، آپ کے والد جو تھے خلیفۃ المسلمین تھے حضرت عمر، تو وہ جوش جلال میں گئے اپنے باپ کے پاس کہ آپ امام حسین کے اوپر وہ سرزنش کریں گے کہ تم نے ایسا لفظ کیوں کہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سیدھے ڈائریکٹ جو ہیں مسند خلافت کے اوپر چلے گئے۔ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا میں عرضیہ لے کے آیا ہوں۔ فرمایا کیا ہے؟ کہا حسین ابن علی نے، علی کے بیٹے حسین نے یہ فرمایا ہے کہ ہم دونوں لال کھیل رہے تھے تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ تم ایک غلام کا بیٹا ہو کر کے مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ تو حضرت عمر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت فرمانے والے تھے، تخت ملا ہی ان کو رسول اللہ کی آل کی محبت کی وجہ سے تھا۔ تو حضرت عمر اہل بیت رسول اللہ کی محبت کو جانتے تھے، قرآن پڑھے ہوئے تھے، قرآن جانتے تھے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کو جانتے تھے۔
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को, आले बैत की मोहब्बत को जानते थे। ये तख्त मिला, ये हुकूमत मिली, ये जायदाद मिली अहले बैत के सदक़े में, रसूलुल्लाह की आल के सदक़े में, सादात के सदक़े में। आपने कागज उठा करके दे दिया कि जाओ बेटा हुसैन से ये लिखा के लाओ कि उमर मेरा गुलाम है। कलम आपने हाथ से दिया और ले गए, हजरत इमाम हुसैन के आगे रखा, कहा इस कागज के ऊपर मेरे बाप ने, उमर ने, खलीफतुल मुस्लिमीन ने लिखा है, बोला है कि इसके ऊपर, कागज के ऊपर लिख दो कि उमर मेरा गुलाम है। हजरत इमाम हुसैन ने लिख दिया कि आपके वालिद खलीफतुल मुस्लिमीन जो हैं वो मेरे गुलाम हैं, वो अहले सादात के गुलाम हैं। लिख करके जब लौट करके गए तो खलीफतुल मुस्लिमीन के हाथ में वो रुक्का दिया और फरमाया बेटे सुन, ये जिस वक्त मैं मर जाऊं, इंतकाल कर जाऊं, तो ये रुक्का मेरे कफन के अंदर रख देना। कल महशर के मैदान में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिस वक्त मैं उठूं तो रसूलुल्लाह की औलाद के गुलामों में से उठूं मैं। ये मोहब्बत थी हजरत खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को औलाद रसूलुल्लाह से, अहले बैत रसूलुल्लाह से मोहब्बत थी। एक मरतबा का जिक्र है कि हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोनों ने तख्तियाँ लिखी। तख्तियाँ लिखने के बाद हजरत इमाम हसन भी और इमाम हुसैन दोनों बेटे अपनी माँ के पास गए। पहले हसन पहुँचे कि मेरी तख्ती देखो, मैंने अच्छी लिखी है या हुसैन ने। तो माँ ने ये सोचा कि भाई मैं अगर इमाम हसन को कहती हूँ कि तेरी तख्ती सही है तो हुसैन नाराज होंगे, अगर मैं ये कहूँ कि हुसैन की तख्ती बेहतर लिखी हुई है तो हसन नाराज होंगे। मैं दोनों को नाराज नहीं करना चाहती हूँ। आपने फरमाया कि इसका फैसला मैं नहीं करूँगी, आपके अब्बा अली करेंगे। दोनों बेटे हजरत अली अपने वालिद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास तख्तियाँ ले गए कि अब्बा जान देखो कि मेरी तख्ती, इमाम हसन ने कहा मेरी तख्ती अच्छी है या हुसैन की तख्ती। तो आपने भी यही सोचा कि अगर हसन को ये कहता हूँ कि तेरी तख्ती सही है तो हुसैन नाराज होंगे, हुसैन की तख्ती अगर कहूँ कि ये अच्छी है तो हसन नाराज होंगे। मैं दोनों को नाराज नहीं करना चाहता। आपने फरमाया कि बेटा मैं इसकी फैसला नहीं कर सकता, आप अपने नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास ले जाओ। दोनों बेटे दौड़ते दौड़ते जो है अपने नाना जान के पास गए। हसन की तख्ती को भी मुलाजा फरमाया, हुसैन की तख्ती को भी। तो आपने फरमाया कि अगर मैं हसन को कहूँ कि आपने बहुत अच्छा लिखा, हुसैन नाराज हो जाएंगे। हुसैन को आख्या कि कहा कि उन्होंने तो वो नाराज हो जाएंगे, तो मैं दोनों को नाराज नहीं करना चाहता। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नाना जान ने ये फरमाया कि बेटा इसका फैसला मैं नहीं करता, हजरत जिब्रील को आने दो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे, इमाम हसन आगे बढ़े कि जिब्रील ये मेरी तख्ती सही लिखी है। हुसैन हाजिर हुए, हुसैन ने फरमाया कि आप देखो मेरी तख्ती अच्छी है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सोचा कि भाई मैं अगर एक को नाराज करूं, एक को राजी करूं, दूसरा नाराज होगा, मैं दोनों को नाराज करना नहीं चाहता हूं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि इसका फैसला मैं नहीं करता हूं, मैं खुदा के सुपुर्द करता हूं। एक रवायत में आया है कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि जन्नत से सेब लाओ। एक रवायत में मोती के बारे में आया है कि मोती लाओ। बहरहाल सेब लाया गया।
کہا اوپر سے ڈالو، جس کی تختی پر گر جائے تو وہ اس کی تختی درست ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے سیب لائے، اوپر سے ڈالا تو آدھا سیب جو ہے ایک کی تختی کے اوپر گرا، آدھا دوسری کی تختی کے اوپر لکھا۔ اس کا فیصلہ خود رب العالمین نے فرمایا۔ تو جس کا فیصلہ دنیا میں ماں نہ کر سکے، باپ نہ کر سکے، نانا جان نہ کر سکے، حضرت جبریل علیہ السلام نہ کر سکے، جس کا فیصلہ خود رب العالمین جن کا فیصلہ فرمائے، تو ان کی کتنی بڑی عظمت ہے، ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔